तुसां कि इहो जिहियां गल्लां मारना शुरू करना है। मैं अपने मूँह भलियां गल्लां आखंग। मैं अपने मूँहे गी कुसै गी नाराज़ करने आस्ते नहीं खोलना। मैं उसी लोकां के हौसले आस्ते इस्तेमाल करना है। मैं अपने शब्दां की श्राप नहीं शीश देनी है। ते मैं हर दिन ये प्रार्थना करदी हाँ कि हे बाइबल प्रभु मेरे जीवे पर नज़र रखो, कुत्ते मैं अपने मूँहे कन्नै तुंदे खिलाफ पाप ना करां। मैं सोचा अज थोड़ी शांति होंगी। मेरा मतलब तुंदा सारियां दा इहो जिहा हाल है। एक गल आखां, इत्थे हाज़र हन 17,000 नौए जन्म लिते इंसान। तुस ईश्वर कन्नै प्यार करदे हो, वरना तुस इत्थे नहीं हुंदे। तसां सारियां दी आशावां हुंदियां न, सपने हुंदे हन, ते एह् बड़े बड़ियां प्रार्थना हुंदियां हन। पर मैं आखी सकनी आं कि इसदा बड़ा कारण एह् है जो तुसां चों बड़ियां ने नहीं दिक्खेआ, जो मैं जानी आं। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਿਸਲੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਾਂ। ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਸਲੇ ਸਤਾਨੇ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਛੱਡੀ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਨੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। आमीन। आओ ते कुछ और वचन पढ़ने आ। एक फैसला करो कि हर दिन प्रार्थना शुरू करो। नीति वचन 8:6-8 सुनो कियां कि मैं उत्तम गल्लां आखंग ते जिसले भी मैं मूँह खोलंग ते उस विचों सिद्धियां गल्लां ही निकलंग। कियां कि मेरे कोला सच्चियां गल्लां दा वर्णन होंग। दुष्टता दियां गल्लां कोलों मिकी नफरत है। मैं चुनौती देनी आ, तुस एक कापी चुको ते नीति वचन दे बाइबल विच जिथे भी मूँह शब्द दा जिक्र होवे उन्हां की पढ़ना शुरू करो। तुस उन्हां की लिखी लियो ते बैठी के आखो, ईश्वर तुंदी दया ते मेहरबानी नाल मैं जानी हाँ मैं अपने भरोसे कन्नै ऐ नहीं कर सकनी हाँ, पर मेरा पूरा साथ होंग। मैं अपने हिस्से करने आला, मैं विनती करने आला, मैं मनने आला ते मैं अपने मूँहे दा इस्तेमाल नहीं करांगा। तुसां मेरे लिए इन्ना कीता है, मैं शैतानी के मूँह नहीं इस्तेमाल करन देंगा। भजन संहिता 19:14 मेरे मूँह दे वचन ते मेरे दिले दा ध्यान तेरे सामने रखने जिहा होए। हे यहोवा, मेरे मूँह दे वचन ते मेरे दिले दा ध्यान, दाऊद अगे आखी करदा है, तेरे सामने रखने काबिल होए। हे ईश्वर, इयां तां तुस जानदे हो कि तुंदे कोल गलतियां तो होनी है, पर जियां कोई गलती होए साकी पछताना चाहिदा है हर वारी। एक गल जिहड़ी असां की अपने मूँहे कन्नै नहीं करनी चाहिदी, मैं तुहां दसांगी 6 गल्लां जिहड़ियां असां की नहीं करनियां चाहिदियां हन। पर मैं पहले जाननी हाँ कि मैं सारियां नहीं सिखाई पांग। जिस शिक्षा कन्नै मैं आई हाँ, पर कुछ कम जो बाइबल असां की मूँहे कन्नै करने आस्ते रोकदी है, ओह गल्लां हन एह। तां मैं अपने ते देव दी गल दसनी हाँ। अस एक होटले च गए जित्थों अस बड़ी बारी खाना खांदे हन पिछले कई सालों तो। इस आस्ते अस उत्थे काम करने वाले जो पहचानते हैं। देव का ध्यान गया कि साड़ा ध्यान रखने वाली जनानी उत्थे नहीं है। इस करके जिसले मैं उत्थे गई, मैं उन्हें पूछा कि उन्होंने नाम बदली, ते मैं उन्हें पूछा कि मैरी उत्थे काम नहीं करती हुण। उन्हें दसिया नहीं, उन्हें काम छड्डी दिता है। मैं पूछा वो कित्थे गई? उन्हें आख्या जॉन उस होटले च काम करने वाला एक बंदा है। उन्हें दसिया कि जॉन ते मैरी एक दूसरे कन्ने प्यार करते हैं, पर फिर किसी वजह कन्ने अलग हो गए। उन्हें फिर उदी खरी सहेली कन्ने ब्याह करी लिता, ते जॉन हले भी उत्थे ही है, पर मैरी चली गई, हुण किते होर काम करदी है। उस राती जिसले मैं ते डेव गड्डी च आया करते थे, मैं आख्या मैं पता करी लिया कि होया किसी मेरी की। वो हुण दूजे होटल च काम करदी है, ते वो ते जॉन एक दूजे ने प्यार करते हैं। पर जॉन, डेव ने आख्या ओ जॉन। डेव ने पूछा वैसे उसी जॉन च दिखिया किया? मैं आख्या इं तां मेरे आपू किहड़ी परियां साई दिखदी है, वो भी वैसी ही है, बिल्कुल आम जनानियां साई। देव आख्या आओ उसी देव तो चंगा मुंडा मिली सकता है। कने अचानक मैं आख्या जरा ध्यान दियो, अस फैसला करे करनी हाँ क्यों ना कि किसी कन्ने प्यार करना है, किसी कन्ने नहीं। असा फैसला करी लिता है कि वो अच्छे नहीं दिखते। इस वास्ते जिसले अस गड्डी च बैठे तो डेव ने आखना शुरू कर दिता, हे ईश्वर
असा की माफ़ करो असा कोलो बहुत वड्डी भुल होई गई है, असा की माफ़ करो। हे ईश्वर, एक किन्नी बेवकूफ़ी वाली गल है। अस कई बारी ये करने दे दोषी होने आ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਮਝਨੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਸ਼ਕਤੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। मैं तो आके देना चाहती हाँ अज एक हथियार जिस कन्नै लड़ाई करने वास्ते तुसां गी मदद मिले ते तुस हर किले गी ढाई सको अपनी जिंदगी च। हथियार है जो तुंदे जीवन च शक्ति वधाएगा, कन्नै शैताने दी शक्ति खोई लैंगा। असां की ये करना चाहिए है। अस पादरियां ने ऐसे जुड़े हैं जिन्हां जिन्हां दी सारी दुनिया च सेवकाई है। असां गी असल च आखना था मेरी की बड़ा दुख होया होना। असां गी उन्हां वास्ते विनती करनी चाहिए ताकि वो ठकराए हुए दर्द कोलों मुक्त हो जाए। तो ईश्वर कुसे वधिया बंदे की आने उहदी जिंदगी विच। आओ विनती करो उससे अपनी नवी नौकरी च शीश मिले। अस करी सकने हाँ तो ईश्वर इस गल्लों खुश होणगे। अस उसकी मदद करी सकने हाँ। कन्ने कन्ने जिसलिए अस अपने मूँह च बुरियां गल्लां कड्ढने आं तां मिगी पूरा भरोसा है कि ये साढ़े नंद गी घट करदा है। मिगी इस गल दा बड़ा भरोसा है। अचानक मेरे दिमाग च विचार आया, असां गी उस पासे जाई के 1 मिनट वास्ते पढ़ना चाहिए है। मैं उन्हां की परदे उपर लाने वास्ते आखनी आं याकूब। जे कोई अपने की भगत समझदा है तां प्रभु दा गुणगान करे। धर्म परायणता तो अपने भरोसे दे बाहरी कर्तव्य पूरे करा, कन्ने अपनी जीभ पर लगाम नहीं दिया, पर अपने दिले की धोखा ते उसदी भक्ति बिल्कुल भी बेकार है, नीच कन्ने असफल है। बाइबल च लिखा है कि मुंह का इस्तेमाल प्रभु के शीश कने मनुखा के शाप देने वास्ते नहीं करना चाहिए। आमीन। आज किसी के ज्ञान मिलेदा होंगे। तुस जानते हो जिल्ले समय आया कि यीशु लगभग वो समय हाँ जिल्ले वो जाण वाले है क्रूज पर। कन्ने जानने हैं कि उन्हें की गत समझनी जाए कि सचमुच तकलीफ सहनी करनी पौंग। यूहन्ना 14:13 च उन्होंने असल च अपने चेलियां तो गलाया। हुण वो समय करीब आए दा है जिस समय के बारे मैं तुसां की दस्सा दा हा। सुनो उस च के लिखे दा है। हुण तो मैं तुंदे कन्ने वो बड़ी सारी गल्लां नहीं करांगा कि इस दुनिया दा सरदार आना है, कन्ने मिकी उस च कुछ नहीं है। तुस जानने हो उसका के मतलब हा? मैं जानना वो करने दा समय तौले ही आएदा है जिसकी करन दे आस्ते मिकी भेजा गया हा। कन्ने मेरे पर उस तो कई ज्यादा दबाव होंग जितनी की कल्पना की ही। साड़ियां लड़ाइयां तो बड़ी लड़ाई चला दी ही, मतलब पाप कन्ने भलाई दे विच लड़ाई, प्रभु कन्ने शैतान च। यीशु दे गलान दा सार ए हाँ, शैतान दे आस्ते मेरे जीवन च कोई रस्ता नहीं है। कन्ने ना ही मैं बेवकूफ़ी दी गल करी के उसदे आस्ते कोई दरवाजा खोलंग। इस आस्ते मैं बिल्कुल चुप रहंग कि जिले तुसें पर दबाव होना है। चलो हुणे समझी लियो, जिले तुसें पर दबाव होना है सब तो वधिया काम जिहड़ा तुस करी सकने हो वो है होठां की सी लैना, कन्ने कल्ले चले जाना, कन्ने बस चुप रहना। क्योंकि जिले असां पर प्रैशर होना है तां ये मुमकिन हुंदा है कि असां कुछ गलांगे तां वो गलत गल होंग। मैं उस तो बेहतर प्रचार करा दी हां। पर फिर तो मैं गलाना चाहनी है कि तुस प्रार्थना 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 करो कि तुंदे मुंह दा बचाव होया। अस अपने अखरां तो लोकां की शीश दे सकने हां। प्रभु ने आदम कन्ने हवा की शीश दिती। गिनती च उन्होंने आख्या कि तुस बोली के भी लोकां की शीश दे सकने हो।
शीश ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇੰਨੀ ਮੁੱਲਵਾਨ ਹੀ ਕਿ ਪਿਓ ਉਸਨੇ ਦਿਆ ਕਰਨੇ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਜਨਮੇ ਪੁੱਤਰ ਕੀ। याकूब उसने पाने आस्ते इन्ना अधीर हा कि वह झूठ बोलना धोखा देण कने अपने आस्ते तैयार हा। इसाफ तो वह हड़पने आस्ते कन्ने जिले इसहाक की समझ आया कि उसकी धोखा दिता गया है, कन्ने उसने गलत न्याणे पर प्रार्थना बोली दिती है। उन्हें गलाया मैं हुण बोली दिंदा है, कन्ने मैं उसने वापस नहीं ले सकना। एक बारी कुछ अखर बोलने के बाद असा अक्सर अपने शब्द वापस लेना चाहते हैं। असां घट तो घट ये गलाई सकते हैं कि प्रभु इसी कैंसिल करो, माफ करो, माफ करो, माफ करो। कि कोई इसी पहले तो हुण ज्यादा गहराई कन्ने समझे करे करता है। साढ़े अखर साड़ी अध्यात्मक पूर्णता के स्तर के सूचक हैं। ये जरूरी नहीं है कि तुस हफ्ते च किन्नी बारी गिरजा जाने हो। मैं तुसां तो अद्धा घंटा गल करी के दस सकनी है तुंदा अध्यात्मक स्तर के है। तुस हमेशा अपने बारे गल करने हो, मतलब ही हो। जे तुस दूसरियां दे बारे गल करने हो बुराई करने दे तरीके तो तुसां च शायद धार्मिक भावना है कि धार्मिक लोग सोचते हैं कि होर सारियां तो बेहतर हैं, इस वास्ते उन्हां दे मूँह तो ज्यादा आंकने दी बुराई दी गल्लां निकलदियां हन। आई लव यू। एक गल याद रखो, मैं तो कदी इहो जिहा कुछ खिलाने की कोशिश नहीं करगी जिहड़ा प्रभु ने पहला ही मिकी खिलाया होए, पर मैं तुंदी की ए करन की गलाने वाली हाँ कि अपने मुंह का इस्तेमाल शुरू करो हर खरे कम्मे आस्ते। अज तुस एक फैसला करो कि आसीष देने आस्ते अपने मुंह का इस्तेमाल करने लई बिजी रहेंगे कि तो आकी नकारात्मक गल्लां दे नाल लड़ाई नहीं करनी होंगे कि तुस इन्ने बिजी होंगे कि सही काम करन च कने गलत गल आस्ते जगह नहीं होंगे। गलत गल दे अंदर आन दे आस्ते अपने हर मिलने वाले की खरा महसूस कराओ, असांतमंद रहो, अपनी उदारता की दिखाओ, कन्ने गलाओ, अपने मुंह दा इस्तेमाल करो आसीष बनन आस्ते। आमीन। जॉन ते स्टेसी आज इत्थे आंदा धन्यवाद। मिगी खुशी है दसने च खुशी होया करदी कि असां दे आने वाली जनानियां दी सभा विच बोलने वाले मेहमानां दे विचों तुसां एक होणगे। असें बड़े खुशी है। अस भी बड़े खुश हाँ। मैं दसना चाहनी हाँ अपने दर्शकों वास्ते कि अस इस ओर बड़ा ध्यान देने हाँ कि अस उत्थे कुछ गी बुलाया करदे कि अस की पता है कि लोकी उत्थे आने वाले बड़े लोकी सभा विच आने वास्ते बड़े बलिदान करदे हन। ये उन्हां वास्ते बड़ा जरूरी हुंदा है। वो ईश्वर पर बड़ा भरोसा करके आंदे हैं। इस साल उस बहाली बारे गल करांगे। इस करके जिल्ले असां उस विषय बारे सोचा ते असां कि तुंदा ख्याल आया कि मिकी पता है तुस उस बारे च बड़ा सिखाने हो ते तुसां कि उस बारे बड़ा तजुर्बा है। हुण तुस बहाली बारे दसो। मैं उस बारे च बड़ी उत्साहत होनी हाँ। उस सभा बारे विच मैं उस तो बेहतर विषय नहीं सोची सकनी हाँ। असली विच ये मसीहत दी नींव है जिसले मैं इस बारे विच सोचनी हाँ। ईश्वर किस तरह बहाल करने हैं बंदगी ओ तू ज्यादा सुंदर बनाने हैं जिन्ना ओ शुरू च होना है। मेरे आस्ते वड्डा होना एक गैर हाजर प्यो नाल ते मेरी ये कहानी उपर और लोकां की भी ई महसूस होना है। मिगी बड़ा दुख लब्बा है एक भी बंदा इयो जा नहीं होंगा जिसी आघात ना होया होए, पर मैं उसी एवं नहीं लेंदी पाई। मिगी बड़े जख्म मिले हैं ते उन्हां जख्मां वास्ते जड़े मिगी मिले हैं। मिगी महसूस होंदा है कि मेरे बारे विच सब तो वड्डी सच्चाई ये है कि एक उदासी दसी ते अज नहीं ते कल जान समेत कर उसी के पत्ता लगी जाग ते ओ मिगी छोड़िए टूरी जाग। इस वास्ते मिगी याद है पहली बार जदों मैं ईश्वर कन्ने सैर करन गई एक बड़े भयानक दिन बाद मैं अपने घंटा निकली गई। मैं उन्हां कन्ने नहीं रोना चाहती ही, ओ भी मेरे कन्ने नहीं रोना चाहते हैं। मैं ईश्वर दी महिमा करनी शुरू की इन्नी सुंदर दुनिया बनाने वास्ते। ओ अजीब ही मैं अपने दिल विच उन्हां गी ए आखदे सुनिया। मिगी इस गल दी खुशी है। मैं हैरान होई मैं तुंदी बेटी हाँ। उत्थे मैं सोचे करनी हाँ कि एक मैं चंगी मां नहीं हाँ, एक चंगी पत्नी नहीं हाँ। इन्ना सारियां विच तुस मिगी अपनी बेटी अगर समझने हो जड़ा सच है, फिर मिगी ये समझ आना शुरू हो गया कि ईश्वर वास्ते मैं क्या ते इस बाली वास्ते मेरे सच्चे दिले गी ताकि मैं उसदे नाल जी सका, स्वस्थ होइए, ठीक होइए ते आजाद होइए। शैतान हर वेले चाहना है कि अस ये सोचिए कि बड़ी देर होई गेदी है कि चाहे अस अपने घटिया जीवन दे बदलने वास्ते दबाव पाने का फैसला करा फिर भी सादा जीवन बड़ा वधिया नहीं हो सकता। इसका कारण है कि असां कोलों गलती होई गई है। असां वो काम कीता हुंदा है जिस असां दा जीवन बर्बाद कीता हुंदा है या किसी होर ने वो कीता हुंदा है।
ते अस दे मिगी याद है जिसले मेरे प्यो ने जिन्ना सालां च मेरा शोषण कीता, ਉਹ मिगी सोचना याद है कि एक ना एक दिन मिगी भरोसा है कि मेरा ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਕਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਥਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਈ ਸਕਦਾ ਥਾ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੰਨੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਕੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੰਨੇ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਥਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਨੇ ਆਪੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਊਗ। ਪਰ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈਸ਼ੂ ਅਸਾਂਗੀ ਉਸ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਅਸਾਂ ਕੀ ਬਹਾਲ ਕਰਾਣੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਜਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜੱਗ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਈਸ਼ਵਰ ਅਸਾਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਦੱਸਣੇ ਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਦਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲੇ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਉੱਥੇ ਤੁੰਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸ ਹੋ, ਤੁਸਾਂਗੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਸਕਦਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸ ਦਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਖਨੇ ਪਿਓ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਲੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁੰਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਿਕੀ ਯਾਦ ਹੈ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਮਿਕੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਿਗੀ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਕੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਆਦਿ ਤੇ ਅੰਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਕੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਕਿयांगे ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਣਨੇ ਹਨ ਤੇ ਤੁੰਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਕੀ ਸਵਸਥ ਕਰੀ ਸਕਨੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਲਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਲੀ ਸਾਡੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਭਵਿष्य ਦੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਲਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਲੀ ਸਾਡੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਭਵਿष्य ਦੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਹਨ। ਉਹ ਤੁੰਦੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਕੱਲ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਤੁੰਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੋਟੀਏ ਆਈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਠੀਕ ਕਰੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਬਾਰੇ ਚ ਬੜਾ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਨੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਬਣੋ ਕਨੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਯਾਦਾਂ ਕੀ ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਿਸਲੇ ਅਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਕਰਾ ਦਿਨ ਜਿਸਲੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਗਿਨੋਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹਾ, ਜਾਂ ਉਸਲੇ ਸਟੇਸੀ ਨਾਲ 19 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹਾ। ਅਸ ਫਸੇ ਰੋਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ। ਅਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਲੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸ ਯਿਸੂ ਕੀ ਬੁਲਾਨੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਲੋਟੀਏ ਆਏ ਅਸਾਂ ਕੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਸਾਂ ਕੀ ਮੁਕਤ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੀਤ ਕੋਲਾ ਉਹ ਅਸਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁੰਦੇ ਅਤੀਤ ਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਗਨ, ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਉਸ ਕੋਲਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਵਾਂਗਨ ਜੇ ਤੁਸ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਅੰਦਰ ਆਣੇ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਦੇਗੇ। ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਇਤ ਹੈ ਛਪੇ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਦਸਤਕ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਅਸਲੀ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹਾ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਰਜਾ ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਠੀਕ। ਤੇ ਉਹ ਆਖਨੇ ਪੈਨ ਜੇ ਤੁਸ ਮਿਗੀ ਅੰਦਰ ਆਂਦੇਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆਈ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸਾਂ ਗੜ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਅਸ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲਨੇ ਆ ਤੇ ਆਖਨੇ ਆ ਯਿਸੂ ਉਸ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਅਸ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆਨੇ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਣ ਦਿਓ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਨੇ ਹਨ। ਅਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਬਦਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁੰਦੇ ਕੰਨੇ ਉਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿੰਦਾ ਤੁਸ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨੇ ਹੋ। ਬਾਈਬਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸਲੇ ਅਸਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਕੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਈਸ਼ਵਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਦੇ ਅਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਕਰਨੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾਨੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੰਨਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲੀ ਭਲਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿੱਕੇ ਹੋਣੇ ਤੇ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ 19 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁੰਦੇ ਕਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਤੁੰਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਘਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੱਕਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੰਨੇ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਸਾਂ ਕੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਈਸ਼ਵਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਛੀਨੀ ਲਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਅਸ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਜਰੀਏ ਅਸਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕੰਨੇ ਅਸਾਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਬਿਹਤਰ ਇਨਸਾਨ। ਈਸ਼ਵਰ ਅਦਭੁਤ ਹੈ, ਉਹ ਬਹਾਲ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਸ ਅਸਾਂ ਕੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਕੀ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਸ਼ਵਰ ਅਸਾਂ ਕੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜੀ ਦੀਆਂ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹਨ, ਜੜੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੈ ਸੇਵਕਾਈ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਸੀ ਅਸ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆने ਬਾਅਦ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਪ ਬੀਤੀ ਬੜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਆ।
ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੇਕੀ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੇਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁੰਦਾ ਕੰਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਟੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਿੱਲੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਡਰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਆਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਨੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਲੇ ਅਸ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲਾਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਅਸ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰੀ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਸਲੇ ਅਸ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਡੁੱਬੀ ਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਤਰਸ ਨਾ ਖਾਂ ਤੇ ਸੋਚਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਿਗੀ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੇ ਦੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹਾਂ ਤੇ ਮਿਗੀ ਹੈਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਜੇ, ਅਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਹੋਏ। ਪਰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੇ ਬਹਾਲ ਹੋਣੇ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸਾਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸਾਂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਤੁਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਅਸਾਂ ਕੀ ਅੰਦਰਾਂ ਬਾਰਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਕੀ ਸਵਸਥ ਕੀਤਾ। 2 ਵਾਰੀ ਤਲਾਕ ਲੈਣੇ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਗਈ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਕੀ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਕੀ ਸਵਸਥ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਰ ਪੱਖ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੇਵਕਾਈ ਹੈ ਬਹਾਲੀ ਦੀ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅਦਭੁਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਸਿਹਤ ਅਸਾਂਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਣੀ ਆ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਿਸਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੱਸਣੀ ਆ, ਇਆਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਗੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਲਾਇਕ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਿੱਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਈਸ਼ਵਰ ਮਿੱਗੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੀਂਵ ਰੱਖਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਹੱਥ ਧੋਈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਗਏ ਦੇ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਹਾਂ, ਜਾਣਨੀ ਆ, ਜਾਣਨੀ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਅਦਭੁਤ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਸਾਕੀ ਚੁਣਦੇ ਤੇ ਹਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਦਲੀ ਛੋੜਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਮਿਗੀ ਤਿਸਲੋਨੀਓ ਦੀ ਉਹ ਆਇਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰੀ ਵਿਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁੰਦੀ ਆਤਮਾ, ਜੀਵ ਤੇ ਸਰੀਰ ਪੂਰੇ ਬਣੇ ਹੋਣ। ਅਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਸ਼ੂ ਮਸੀਹਾ ਦੇ ਆਨੇ ਵਾਸਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪੂਰੇ ਬੰਦੇ ਕੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋਏ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਮਿਗੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹੀ ਮਸੀਹਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ, ਚਲੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਨੇ ਆਖਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਘੱਟ ਹਨ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥੀ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸੀਹ ਹੋਣੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਦੁਆਰੇ ਗਿਰਜ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਕਿ ਚੰਗੀ ਬਣਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚੰਗਾ ਕਿ ਬਣਨੇ ਮੈਂ ਦੀ ਚੰਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਬਣਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ, ਰੋਜ਼ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝੀ ਕੇ, ਦਇਆ ਵਾਲੀ ਬਿਨਤੀ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਦਇਆ ਵਾਲੀ ਬਿਨਤੀ ਆਖਨੀ ਆ ਕਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਭਰੋਸੇ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਥੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਸਮਝੀ ਕੇ ਕਰਦੀ ਥੀ। ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਥਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮੇਰੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਹਨ। ਮਿੱਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮਿੱਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਰਾਂਗ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਸੁਰਗੇ ਜਾਂਗ, ਪਰ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੁਖੀ ਆਤਮਾ। ਜਿੰਨਾ ਵਕਤ ਮੈਂ ਜਿੰਦੀ ਰਹਿੰਗੀ ਤਾਂ ਮਿੱਕੀ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ ਹੋਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਖੀ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਹਫਤੇ ਗਿਰਜੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁੰਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਹਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਬਹਾਲ ਤੁੰਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਭਾ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ। ਮਿੱਕੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਉੱਥੇ ਆਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੀ ਬੜਾ ਸਾਦਗੀ ਕਰਨੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਸ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਮੈਂ ਫੈਂਟਨ ਤੋਂ ਤੁਸ ਕਾਲਰੋਡੋ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਹੋ। ਅਸ ਬਸ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਸਾਂ ਕੀ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨਿਯੋਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਬਦਲੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬਹਾਲ ਹੋਣੇ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸ ਕੋਈ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਈਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰਦੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੰਨੇ ਕਰੰਗ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁੰਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ। ਮਿੱਕੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਮਿੱਕੀ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਝਾਂਗ। ਅਸ ਕੰਨੇ ਨੈਂਸੀ ਐਲਕਨ ਵੀ ਹੋਂਗ, ਉਹ ਸਾਕੀ ਕੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੰਗ। ਸਾਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆਨੰਦ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਅਸ ਬੜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਕਰਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।
ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਜੌਨ ਕਨੇ ਸਟੈਸੀ ਐਲਡਰਿਜ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ ਹੈ ਮਰਦਾਂ ਕਨੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਨੇ ਕਹਿ ਇਹ ਬਾਲੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਤਾ ਹੋਂਗ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਧਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓਗੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸ ਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਰ ਮਿਸਟਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਖਾਸ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕਨੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਕਰਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਸ ਮਿਲੀ ਕੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਜੋ ਖਾਂਦੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਜੋ ਕੱਪੜੇ ਦਿੰਦੇ ਕਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜੋ ਭਲੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਆਏ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹੀ jmmindia.org ਪਰ ਸਾਖੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਿਵੇਦਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਦੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦੇਖਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਨੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਅਸ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੰਡਦੇ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਦੇਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਕ ਹਨ ਜੋਇਸ ਮਾਇਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰ।